필리핀의 수도 마닐라. 우리는 이곳에서 태풍 두리안이 통과하기를 기다리고 있습니다. 기상학자들은 두리안이 슈퍼 태풍으로 발달할 수 있다는 경고를 해왔습니다. 카메라를 들고 서 있기도 힘든 강한 바람이 불어오지만 사람들에게선 태풍에 대한 불안감이나 긴장감을 찾아볼 수 없습니다. Pinaghahandaan na ang tinatayang pagdating ng Super Typhoon Reming sa Metro Manila bukas. At tila nadala na ang gobyerno at maging mga residente sa naranasan ng pananalasa ng bagyong Milenyo. Nakahanda na ang iba't ibang ahensya. 레밍은 태풍 두리안의 필리핀 이름입니다. 얼마 전 마닐라를 강타했던 태풍 상산으로 피해가 꽤 컸던 터라 기상청과 정부에서는 아주 긴장한 눈치입니다. 태풍이 통과한다는 아침이 됐지만 마닐라에는 아무 일도 없었습니다. 많은 비와 강한 바람을 동반하긴 했지만 마닐라를 비켜 남쪽으로 이동 경로를 바꾼 것입니다. 하지만 하루가 지나자 충격적인 소식이 전해졌습니다. 슈퍼태풍 두리안이 필리핀 동부 비콜 지방을 관통하면서 수백 명의 목숨을 앗아간 것입니다. 완벽한 원뿔 모양의 활화산 마요. 태풍 두리안이 몰고 온 강한 바람과 엄청난 폭우는 마연의 산비탈에 쌓여있던 화산재를 무너뜨렸습니다. 그렇게 순식간에 무너져 내린 화산재에 산 아래 마을과 도시가 폐허로 변해버린 것입니다. 발빠르게 현장에 도착한 독일 인명구조대. 한 명이라도 더 생존자를 찾아 수색을 펼쳐보지만 사람 키 높이로 쌓인 화산재 속에서 생존자를 찾을 수 없습니다. Having been water first, and then mud, and then sand, so very compact. There's very little possibility of air bubbles. It's most unlikely. From here we go to And anyway, the dog's been all around. All he can smell is this strange smell of dead bodies. 쓰러진 나무 더미가 도로 곳곳을 막았지만 폭발 엄두조차 내지 못하고 얼음목까지 차올랐던 물이 빠져나간 자리에는 쓰레기와 한숨만 남았습니다. 집안까지 밀려든 화산재는 퍼내도 쉬 줄지 않습니다. 전봇대도 맥없이 쓰러졌고 전선과 나무가 엉겨 도로는 엉망이 됐습니다. 슈퍼태풍 두리안이 지나간 비콜 지방은 전기도 전화도 상수도까지 모두 끊겨버렸습니다. 순간 쏟아져 내린 화산재가 2m 넘게 쌓이면서 평화롭던 도시와 마을은 검은 사막으로 변했습니다. Here and there, this is a river before, and the houses is lost, go down over here, and then as many people died. 폭우와 강풍을 몰고 온 슈퍼태풍. 거대한 태풍은 강을 땅으로 바꾸고 땅을 강으로 바꿔버렸습니다. 누군가가 만들어 놓은 다리만이 더 안쪽에 사람이 살고 있음을 말해줍니다. 필리핀의 상륙, 알바이주를 관통한 태풍 두리안. 슈퍼태풍이라는 이름에 걸맞게 기록적인 폭우를 뿌리고 필리핀을 빠져나갔습니다. 미 항공우주국 나사의 관측 자료를 보면 태풍 두리안의 폭우가 마연 화산에 집중됐다는 사실을 확인할 수 있습니다. Before the typhoon Reming, and there were superseded by tropical cyclones like Milenyo that also hit the Bicol area or the Legazpi area, wherein the soil is already saturated. So another event or very excessive rainfall will also trigger a mud flow. 안쪽 마을로 가기 위해 강을 건넙니다. 거칠게 흐르는 물이 대자연의 냉정한 만큼 차갑습니다.
Lilipat na kayo dito ngayon. 1m가 넘게 쌓인 화산재를 퍼내고 펌프를 찾아 물을 씁니다. 부서지지 않고 남은 건 화산재에서 파낸 옷가지 미역벌이 전부입니다. Yung kaputol na lang na payong lumalabas. Oh? Oo, sa menyug niya, no, may hinukay dyan na palang yung kalabas. Buong katawan niya. Yung nakalubog at tapunan. Maano to? Babalik pa kayo dito? Hindi Yeah. siguro. Wala nang Wala hanap natitira dito? buhay. Wala nang hanap buhay. At saka sabi nung ihanap siguro ng relocation site. 약 100년을 주기로 천여 명의 생명을 앗아가는 마연 화산. 살아남은 사람들의 비탄을 뒤로 한 채 아름다운 저녁놀이 집니다. 알바이주의 가장 큰 도시 레가스피도 태풍 두리안에 큰 피해를 입었습니다. 전기, 전화, 수도가 모두 끊겼습니다. 발전기가 만들어낸 불빛이 밤을 밝히고 작은 전등이나 양초를 파는 노점들이 생겨난 것 외에는 별로 달라진 게 없는 단풍경입니다. Every time yan magkakaroon ng typhoon, laging syempre walang kuryente lagi. Kasi mga sira-sira yung mga poste, naputol, gano'n. Pero lagi, or ito yung pinaka-worst? Ito ang pinaka-worst na talaga. Usually, gano'ng katagal tumatagal yung wala ng kuryente? Pag dito sa sentro ng Legazpi, mga ano lang, siguro, ito siguro yung pinakatagal, siguro more than 1 month or gano'n. More than 1 month, 2 months, gano'n. Kasi, yung nakalipas, mga a week lang. 현금 지급기 앞에는 하루 종일 사람들이 긴 줄을 만들었습니다. Sir, bakit po ang ngayon dito sa Legazpi ang haba-haba ng mga ATM station? Walang power eh. So ito lang po ba ang express teller ang meron? Kulang. Kulang po. Dahil kaya gumagana ito dahil may mga generator yung bangko. Again, kasi na-accommodate nila kasi yung mga tao kailangan ng pera, bibili ng bubong, bibili ng mga ng pagpapagawa ng bahay. So wala naman po sir problema yung mga ATM natin dito? Wala naman. So naibibigay naman po yung kailangan? Kaya lang, kulang tsaka nagpipila talaga ang tao. 자신들이 사는 곳에서 천여 명이 숨졌고 도시도 엉망이 되어버렸지만 이상할이 많지 그들의 생활은 큰 변화가 없습니다. 그렇게 레가스피의 밤이 깊어가고 있습니다. 구사이 초등학교에 마련된 피난민 구호센터. 아이들 대신에 마을 사람들이 교실을 가득 메우고 있습니다. 집을 잃은 이들에게 지원된 약간의 구호품은 그나마 위안이 됩니다. Wala kaming tirahan. They don't have house. Saan ba kayo nakatira? Diyan sa ano? Diyan sa looban kami sa Busay. Sa atop kami nagdaan. Huli ng tubig yun. Sabot nga kami sa gitna kami sa bahay. Tagalog ka man daw. Kaya ito bahay ito na tinirahan namon. Bagsak, pinanon. Mabuti nakadaan kami sa atop. 학교 뒤뜰에는 사람들이 모여 줄임배를 채우고 있습니다. 그저 쌀밥 한 줌이 전부지만 이것마저도 며칠 만에 먹어버린 밥입니다. 광범위한 지역에 큰 재해가 발생하자 필리핀 정부는 손을 쓸 여력이 없습니다. 중앙정부, 지역사회 모두 포기 상태입니다. 중국인으로 구성된 의료봉사단체가 도착했습니다. 이렇게라도 치료를 받는 것은 다행을 넘어 큰 행운일지 모릅니다. 화산재는 쌓이다 못해 작은 언덕을 만들었습니다. 얼마나 많은 사람들이 이 화산재 밑에서 생을 마감했을까요? 사람들은 조용히 희망을 찾습니다. 집을 고치는 데 필요한 못을 찾아 물속을 뒤지고 장난감을 흙탕물이 씻어 제 모습을 찾게 합니다. 화산재에 파묻힌 오토바이를 건져내기 위해 안간힘을 써보기도 합니다. 그렇게 태풍 두리안이 몰고 온
필리핀 알바이 참사의 고통은 지금도 계속되고 있습니다. 기상학자들은 태풍을 열대성 저기압이라고 부릅니다. 우리가 살고 있는 북서태평양 지역에서 지구 전체의 열대성 저기압의 40% 이상이 발생하고 활동합니다. 열대성 저기압은 발생하는 지역별로 이름이 달라지는데 태풍, 허리케인, 사이클론이라 불립니다. 해상에서 발생한 수증기가 모여 저기압을 이루고 그 위를 흐르던 큰 바람의 영향을 받아 회전하면서 태풍이 만들어집니다. 그 외에도 주변으로부터 그쪽 기류를 전반적으로 들려 올리는 그걸 이제 우리 이제 기상용어로 수렴이라 그러는데, 이 수렴시키는 큰 그 주변에 그런 그 동력이 필요해요. 또 그거에다가 또 하나 중요한 다른 요인을 들자면은, 이 태풍이 생기려면은 이제 하층에서 수렴해가지고 위에서 이제 발산을 하는 그런 이제 구조를 갖는데, 그러려면은 상층하고 하층의 그런 흐름들이 큰 흐름들이 크지 않아야 돼요. 말하자면 상층하고 하층의 바람 차이가 크지 않아야지 된다. 그런 몇 가지 좋은 요인들이 있을 때 태풍이 발생하는데, 태풍은 열대 요란에서 시작해 열대 저압부, 열대 폭풍, 태풍 순으로 발달합니다. 태풍은 북태평양 고기압의 가장자리를 따라 움직이는데, 이동할 당시 북태평양 고기압의 세력이나 위치가 태풍의 진로를 결정하게 됩니다. 이 계절적인 차이를 결국은 몬순이라는 한마디로 말할 수 있는데요. 겨울철이면 대륙 고기압이 세력이 세고, 여름철이면 이제 해양 고기압이 이제 세력이 세지 않습니까? 그 큰 기단의 세력하고 위치에 따라서 태풍이 생겼을 때 그거에 영향을 많이 받는 거죠. 태풍이 아주 강한 세력이긴 하지만 더 큰 세력인 그 큰 고압대 기단, 그거를 뚫고 들어가지는 못해요. 그 기단을 돌아가는데, 그거에 따라서 그러니까 말하자면 몬순이라고 한마디로 얘기할 수 있는데, 북태평양 고압대의 세력과 위치에 따라서 그 진로가 결정되는 거죠. 그게 이제 계절적인 차이라고 말씀드릴 수 있습니다. 북태평양 고기압이 세력을 확장해 넓게 퍼질 경우 고기압 아래 생긴 태풍은 북상하지 못하고 서쪽으로 이동합니다. 반대로 고기압의 세력이 약하면 태풍은 편서풍을 타고 고기압의 가장자리를 돌아 우리나라와 일본을 향합니다. 필리핀 알바이주를 관통한 태풍 두리안. 두리안 참사를 취재하던 중 필리핀을 향해 또 다른 태풍이 다가오고 있다는 소식이 들려왔습니다. 우토르란 이름의 태풍은 필리핀 중부의 상륙 비샤야스 지방을 관통할 것으로 보입니다. 우리는 급히 마닐라를 거쳐 칼리보로 향했습니다. 내일이면 태풍 우토르는 이곳에 도착할 것입니다. 파도는 거칠어졌고 야자수도 바람에 몸을 가누지 못합니다. 태풍이 다가오고 있음이 느껴집니다. Ay, bihira ho. Bihira ho tahanan ng pag. Parang Palawan ho ito, bihirang tahanan ng bagyo. Sa isang taon ho, mga ilang bagyo. Wala, bihira sa looban ng 5 taon. Bihira, minsan lang dadaanan ng bagyo ito eh. Pero hindi naman ho grabe pag tumaan. Hindi naman. 태풍 통과 시간이 가까워져 옵니다. 밤이 깊어갈수록 바람이 강해지고 붉은 빗줄기가 쏟아집니다. 바람과 비는 몰아치고 또 몰아칩니다. 한밤중에 번개까지 치며 맹위를 떨쳤던 우토르는 새벽 3시경 우리가 있는 칼리보 북쪽 바다를 통과해 지나갔습니다. 태풍이 지나가긴 했지만 세찬 바람과 비는 여전합니다. 거리는 어떤 모습일지 궁금해졌습니다.
This area is a Catholic church, and then right now this area is flooded because the water is overflown from the river, and then due to hard rain, heavy rains, that's why this area are flooded. Manang, ano pong area pa ang flooded dito? Baha? Saugan. Naugan ho? Dugdog. Katambak to, pero section ng Saugan to. Proper ng Tambak. Barangay Tambak. Lagi ho ba dito tuwing malakas ang ulan bumabaha? Hindi naman, yung ano lang, kung may bagyo, kung malakas yung ano. So itong tubig ko galing sa dagat? Oo, sa dagat to, nag-overflow. Mas mataas pa nga ito kagabi. Mas mataas pa ho? Kaya nag-ano doon sila, nag-drainage, papuntang ano. Papuntang, may lake ho ba dyan? Suba, sa ano din may, ano doon may tawag, yung, may river din doon. Sa river ho. So itong area ho ba na to, itong Kalibo, lagi bang dinadaanan ng bagyo? Hindi naman. Hindi ho. So sa isang taon, mga ilang beses ho? Ay, ito, isa lang, dito. Pero yung sa Kalibo proper, a year naman yung dumadaan. Ganun po ba? Hindi naman ano yung sa Kalibo, a year. 오늘은 일요일입니다. 미사를 드리러 온 아이들이 앉아있지만 오늘 미사는 힘들 것 같습니다. What's your name? 강이 넘치고 길이 끊겨 사람들이 올 수 없기 때문입니다. 무릎까지 물이 찼지만 아이들은 별로 놀란 기색이 없습니다. 다리가 끊어져 버렸습니다. 보라카이를 가려면 반드시 이 도로를 지나가야 하는데 복구가 쉽지 않아 보입니다. 사정이 이렇다 보니 신혼여행을 왔던 많은 신혼부부가 예정보다 긴 일정을 보내야 했습니다. 다리 복구 공사를 지켜보던 중 뒤쪽의 도로마저 끊어지고 말았습니다. 결국 지나가는 중장비에 매달려 숙소로 돌아올 수 있었습니다. 밤새 비를 퍼본 탓에 강이 넘치면서 3km가 넘는 도로에 물이 찬 것입니다. 얕은 곳은 발목 높이, 심한 곳은 목까지 잠길 정도지만 필리핀 사람들은 여유만만합니다. 필리핀의 국민성을 뜻하는 파할라나라는 말을 배웠습니다. 지금은 힘들어도 시간이 지나면 모든 것이 해결된다는 뜻으로 필리핀 사람들의 낙천성을 담고 있다고 합니다. 태풍이 지나가고 물에 잠긴 거리에서 파할라나의 진면목을 본 것 같습니다. 월요일 아침 또 하나의 진풍경을 만났습니다. 토요일 밤 내린 비로 교실이 물에 잠기자 야외 수업을 하려는 것입니다. 태연하게 일상을 꾸려가는 이들의 모습은 이방인에게 참으로 이색적으로 다가옵니다. 칼리보 지역은 폭풍 해일로 피해가 더 컸습니다. 폭풍 해일은 태풍이 몰고 오는 피해 중 하나입니다. 해수면을 누르는 힘이 약한 저기압이 접근하면 해수면이 올라가게 됩니다. 이것이 태풍과 함께 해안가 마을을 덮치게 되는 것입니다. 2003년 9월 우리나라에 매미가 상륙했을 때 마산시 해운동에 피해가 컸던 것도 바로 이런 이유에서입니다. 태풍의 3대 피해인 강풍, 폭우, 폭풍해일 중 가장 위험한 것이 바로 폭풍해일입니다. 하지만 대부분의 사람들은 폭풍해일의 위험을 간과하고 있습니다. 생활을 넘어 생존의 문제이기도 한 태풍. 그런 만큼 태풍으로 인해 생활이 변하는 부분도 있지 않을까 하는 궁금증이 생겼습니다. 태풍을 자주 접하는 세 개의 섬을 찾아 변화된 생활상을 찾아보기로 했습니다. 일본 오키나와 남쪽 야에야마 제도의 이리오모테. 이곳은 오키나와 본섬 다음으로 큰 섬이지만 살고 있는 사람은 2,000명 정도에 불과합니다. 주민들은 사탕수수, 열대 과일 농사를 짓고 살아가고 아름다운 아열대 바닷속을 감상하는 스쿠버 다이빙이 이 섬의 주요 수입원입니다. こちらにシャワーがあります。で、温水シャワーになっておりまして、温かいシャワーなんですが、いき
푸켓도와 함께 일본인이 꼭 가보고 싶은 지역으로 꼽히는 이리오모테. 그러다 보니 인구의 10배가 넘는 2만 명 이상이 매년 이 섬을 찾습니다. 애니메이션 영화 니모를 찾아서의 배경이 되었을 법한 바닷속 풍경. 아름다운 산호와 열대야가 관광객을 유혹합니다. 동양의 갈라파고스라고 불리는 이리오모테지만 1년 내내 아름다운 것은 아닙니다. まず八重山地方を通過する台風といいますとですね、東地方付近はちょうど台風の転向地点、進路の変更地点になってまして、変更地点に達しますとまずスピードが落ちて、そこで、さらに水温の高い海域を通ってくるので、さらに発達するという特徴があり、また、そこら辺でスピードが落ちますと八重山地方は長時間暴風域内に入る。 2006년 9월 15일 미국의 태풍 기준으로 슈퍼 태풍에 해당하는 13호 태풍 산산의 중심이 이리오모테를 통과했습니다. 태풍 산산은 야에야마 지방에 80년 만에 찾아온 초대형 태풍입니다. 야에야마 지역의 중심인 이시가키시에는 콘크리트 전봇대 100여 개가 강풍을 못 이기고 부러졌을 정도입니다. 13호 태풍 산산은 2006년 금전적으로 가장 피해가 컸던 자연재해로 기록됐을 정도로 일본 남부에 막대한 피해를 남겼습니다. 13号が中を走っている時は何も見えません。道の真ん中にコンテナあったり冷蔵庫あったり洗濯機あったり木は倒れる、全然走れない状態ですね。その時はタクシーもストップしました。で道に止まってる車はひっくり返るか、何か物がぶつかってガラスが壊れちゃうか、必ず道にあった車はどこか壊れました。 태풍 산산이 지나간 흔적을 찾아 다시 이리오모테로 향했습니다. 가을이 없는 이리오모테는 가을이 와 있었습니다. 푸르던 해안가 나무들도 노랗게 옷을 갈아입었습니다. 하지만 가까이서 보니 그것은 단풍이 아니었습니다. 염분이 섞인 바닷물이 흘러들어오면서 나무들이 타 죽은 것입니다. 수십 년 된 나무가 부러지고 말라 죽고 태풍 앞에 선 모든 것이 무참히 짓밟혔습니다. 사탕수수와 열대 과일 농사도 예외일 순 없습니다. 하지만 사람이 다치거나 죽는 인명피해는 전혀 일어나지 않았습니다. 오랜 세월 동안 이곳에서 어부일을 하고 있는 할아버지는 누구보다 태풍의 위력을 잘 알고 있었습니다. そういう時なぜ動くかだよ。なぜ道に出んといかんのかだ。絶対ダメですよ。だから色表はね、八重山の人はね、昔からこういう大きな台風に見舞われてきてるから、水害にも相当やられてきてるから、だから一番注意する。だからそれでお家はみんな木造からどんどんコンクリートにみんななっていってるんだよ。そうじゃないと。 みんな家表の材木で作った材木は木を角材大きいから動かなかった。だけどやっぱしもうかなわない風には。주일 미국 대사를 지낸 라이 샤오원은 모든 철저하게 준비하는 일본의 국민성을 태풍 정신이라 정의했습니다. 끝없이 찾아오는 태풍을 운명으로 받아들이고
자신들의 삶을 지키기 위해 대비를 하던 것에서 꼼꼼하고 철저한 일본의 국민성이 형성되었다는 것입니다. 해안가에 위치하고 있는 이리오모토의 전통가오. 규화를 회반죽으로 붙여 날아가지 않도록 했습니다. 창문과 문에는 바람을 막아주는 덧문이 있고 해안가에는 훅훅이라는 방풍림이 형성되어 있습니다. 뿐만 아니라 집이 낮아 안정적입니다. 최근에 지은 집은 바람을 견디도록 콘크리트로 짓긴 했지만 창문에 덧문을 달고 낮게 지은 건 마찬가지입니다. 이리오모토 사람들은 배를 피난시키는 데 아주 독특한 방법을 씁니다. 台風の時は前もって時間なんかも分かりますので、今ここの状態は干潮の状態なので水深が浅いですが、満潮になるとあと1メーター以上高くなるんです。この辺今立ってるあたりまでも全部水来ますから、そこを船が海から上がってきてマングローブの中に止めて台風をやり過ごすまで待つわけです。それが台風避難のやり方ですね、こっちの方の。 이곳을 지나는 태풍은 성장기의 태풍으로 오래 머물 뿐만 아니라 바람이 강하고 비를 많이 뿌립니다. 그렇다고 당하고만 있을 수 없었던 주민들이 묘안을 냈습니다. 21개의 강이 있는 이곳 지형을 최대한 활용한 것입니다. 태풍이 올라올 때 맹글로브 숲에 배를 넣어두면 아무리 강한 바람이 불어도 배가 부서지지 않는다고 합니다. 큰 배를 맹글로브에 넣어 태풍을 피하고 작은 배는 육지로 끌어올립니다. 이리오모토의 모든 배들은 이런 장비를 갖추고 있습니다. 재해 심리학에서는 한정된 자원을 가지고 있을수록 재난에 더 철저하게 대비하게 된다고 이야기합니다. 스쿠버 다이빙 같은 관광이 주 수입원인 이곳에서 태풍에 대한 대비가 더 철저한 것은 아마도 같은 이유일 겁니다. まず第一にお客様にインフォメーションを流して、で大体の見通しですね、いつからダイビングができなくなる、で定期船もいつから止まる、多分飛行機もどの辺で止まる、だからそれでも滞在したいのか、仕事の都合で早く帰らなければいけないのか、まず第一にお客さんのインフォメーションをして、それから船を全部マングローブの川の方に避難します。でそれ以外は、民宿の、周りの片付けですね。どっかに飛んでいったらそれが誰かに当たって怪我をしないように、まとめたり、ゴミとしてできるものはもう全部捨てたり、あとは窓ガラスが割れないように防風戸っていう雨戸をね全部閉めたり、あとはどうしても防風戸がはめられないところには車をガードで置いたりします。で残ってるお客様の機材が飛んでなくならないように全てまとめていただいて保管するような、形と、あとは民宿もしてますので、船が止まっても食糧難にならないようにある程度まとめたもの。ただ停電もありますから、あんまり冷凍食品を多めに買ってしまうと全てダメになってしまうので、その辺を考えながら石垣からの食料も仕入れます。 8인승 경비행기가 아슬아슬하게 내린 이곳은 필리핀 사람들이 태풍의 섬, 태풍의 공장으로 부르는 필리핀의 바타네스 제도입니다. 필리핀의 수도 마닐라에서 비행기로 2시간 거리에 있는 바타네스는 필리핀 최북단의 섬 지역입니다. 육지와 너무 멀리 떨어져 있는 탓에 자급자족의 경제 구조를 가지고 있습니다. 바다에서 직접 낚시를 하고 생활을 꾸리다 보니 필리핀에서 가장 가난한 지역으로 꼽힙니다. 하지만 색다른 풍경, 주민들의 순박함이 그대로 남아있어 방문객의 마음을 한눈에 사로잡는 신비한 곳이기도 합니다. 구름이 나지막히 내려앉은 언덕. 이곳에 눈에 띄는 건물이 있습니다. 바다를 건너온 관광객이라면 빠지지 않고 들른다는 명소인 이 건물은 기상 레이더 관측소 레이더 투콘입니다. 1950년대 미군이 태풍 관측을 위해 관측소를 짓던 중
큰 태풍이 와 공사가 중단되고 말았습니다. 미군이 떠난 뒤 폐허로 방치됐던 관측소가 지금은 관광 명소로 탈바꿈한 것입니다. This is the other half of the disc that is just on the ground on the other side. As I was saying, a strong typhoon hit the place when it was being built, and this other half of the disc was blown about 500 meters down this place. They have to hire personnel, carabaos, to pull it and bring it back here. And as I said, this will never be used because it has been destroyed. The tower has been destroyed, so it has to be replaced with a new one. 태풍 관측을 위한 관측소를 짓던 중 태풍으로 공사를 중단해야 했을 정도라니 바타네스가 얼마나 태풍이 많은 땅인지 알 수 있습니다. 산등성에 나무가 경계를 이룬 것이 눈에 띕니다. 이것은 햇지로우라고 하는데 바람에 강하고 질긴 나무를 담 형태로 심은 것입니다. 밭의 경계를 나누어주는 것 말고도 중요한 역할이 있는데 바로 강한 바람으로부터 농작물은 보호하고 태풍이 몰고 오는 염분을 막아주는 것입니다. 바람이 많고 염분이 포함되어 있으니 벼농사가 될 리 없습니다. 이곳에서는 고구마 같은 뿌리줄기 식물을 주로 재배합니다. 우베와 우리나라의 고구마와 비슷한 카모테가 바타네스 주민의 주식입니다. Nay, ano po yung hawak nyo? Ito po, may kamote, saka ito, ubi. Nakakain po ba yan? Opo, nakakain po ito. Pagka may bagyo at nasirang mga halaman, ay mayroon pa po kaming huhukayin na ubi, saka kamote na kinakain po namin. 바타네스 제도 중에서 전통 가옥이 가장 잘 보존되어 있는 삽탕섬. This is the basement. This is the entrance rather to the basement. And the basement serves as the storeroom during inclement weather. We have to place inside our our small animals like pigs, chickens, and dogs. And if you have ducks, you place them here. In addition, you put your firewood, your farm crops during the time of bad weather. Because you cannot go out and gather firewood, you cannot go to the farms and dig your kamote. So there should be something ready here inside. After each typhoon, the animals are set free to look for food which they miss during the inclement weather. 바타네스 제도의 전통 가옥은 바닥을 파서 석회암으로 벽을 만들고 지붕은 코군 잎으로 엮습니다. 벽 두께가 1m 이르고 지붕으로 쓰이는 코군 잎도 1m 두께로 덮습니다. 작은 통로를 기준으로 왼쪽은 부엌, 오른쪽은 방으로 나뉘어지는데 태풍이 오면 바람이 워낙 강해 통로를 지나 주거 공간을 오갈 수 없을 정도라고 합니다. 그래서 태풍이 불면 부엌에서 생활하는 일이 잦다고 합니다. We don't have casualties because all the people listen to the warnings and all the houses are being built so that they could withstand the strong winds of the typhoons. And after the typhoon, we'd see what the damages it done. Usually, in the bridges wherein there are landslides, but we don't live on those areas wherein there's landslides. So mostly damage that we have is the roads that are not passable at times, and they start building again the roads. So. 잦은 태풍을 이기지 못한 주민들은 정부의 권유에 따라 멀리 남쪽으로 이주하기도 했습니다. 하지만 여전히 이곳에 남아 태풍에 순응하고 살아가는 사람들이 있습니다. 그들은 스스로 살아가는 법을 익혔습니다. 위험이 닥칠 때 사람들은 두 가지로 분류됩니다. 자신의 노력으로 위기를 극복하려는 내통제자, 자신들의 운명을 정부, 절대자, 대자연에 맡기는 외통제자. 이곳 사람들은 전형적인 내통제자의 모습을 보여줍니다.
열악한 자연 환경, 척박한 땅, 궁핍한 생활. 객관적인 기준으로 바타네스는 사람이 살기에 부적합한 곳입니다. 하지만 이곳 주민들은 현실에 만족하며 적응하고 살아갑니다. 누구보다 강인한 생명력으로 자연을 거스르지 않고 자연 속에서 그들만의 생활을 꾸려가고 있는 것입니다. 우리나라에서 태풍을 가장 먼저 맞는 곳 제주. 제주도에서 태풍을 대비한 지혜를 찾아봤습니다. 바람, 돌, 여자가 많아 삼다도로 불리는 제주도. 제주도의 삶은 바람과의 싸움이라고 할 정도니 얼마나 바람의 영향을 많이 받는 곳인지 알만합니다. 제주도의 전통 가옥을 관광지로 복원해 놓은 한림공원. 이곳에서도 바람을 이기기 위한 흔적을 찾을 수 있습니다. 제주도의 초가 자체는 그 바람과의 싸움에서 이기기 위한 구조로 되어 있는데, 근데 육지에서 만들어지는 초가는 면이 확실하게 나타납니다. 근데 제주도의 초가 같은 경우는 지금 보시는 바와 같이 면이 생기는 것이 아니라 말 그대로 내면이 그냥 구분 없이 완만한 형태, 둥근 곡선 형태 자체를 이루고 있는 게 특징인데요. 그것은 바람이 세게 불어올 때 그 지붕에 힘을 받지 않으면서 자연스럽게 바람이 빠져나가게 하는, 바람이 이렇게 타고 나가게 하는 그런 구조로 되어 있기 때문에 그것이 육지의 초가와 제주의 초가가 다른 큰 특징이라고 할 수 있고요. 또 하나, 강한 바람을 견딜 수 있도록 이중으로 벽을 쌓아 올렸습니다. 처마를 길게 빼서 바람이 잘 타고 넘도록 했습니다. 이것은 제주도의 전통적인 도로인 올레로 바람이 골목을 휘어져 빠져나가도록 하는 기능을 합니다. 집 안에는 바람을 피해 우영이라는 밭을 만들었습니다. 집 들어간 입구 쪽에 있는 굽여진 길 올레에서 들어온 요 안에 내부 공간인데요. 보시는 바와 같이 저 멀리 있는 돌담보다 조금 더 땅이 낮은 땅으로 들어와 있습니다. 이것은 아까 말씀드린 대로 돌담이 바람을 막아주는 역할을 하면서 이렇게 둘러쳐 있기 때문에 훨씬 더 이제 바람의 저항을 덜 받고 아늑한 공간으로 될 수밖에 없을 것 같고요. 그 공간 안에 이제 주거 공간도 바람을 피해를 덜 받는, 저항을 덜 받는 공간도 하지만 그 안에 이제 제주도의 척박한 땅에 이제 생활하기 위해서 보시는 바와 같이 이런 조그마한 밭을 만들었는데 주거 공간 안에, 이 주거 공간에 만든 밭은 제주도 말로 이야기하면 우영이라고 그럽니다. 밭이라고 이야기하는데, 이와 같이 이러한 바람으로부터 막아지는 조그마한 이런 공간 안에 우영이라는 밭을 만들어서 작업작업을 하는, 그러면서도 하나의 울타리 안에 생활 공간화되는 바람을 피해서 그러한 것이 이제 제주도 주거 공간의 한 특징 중에 하나라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 돌담은 돌 사이사이 공간이 있어 태풍이 와도 무너지지 않을 뿐만 아니라 집과 농작물을 보호하는 역할도 톡톡히 해냅니다. 밭에도 돌담을 쌓아 바람으로부터 농작물을 보호하고 있습니다. 이 돌담들은 태풍 매미 때도 무너지지 않고 남았습니다. 태풍 허리케인 같은 열대성 저기압을 관측하는 데는 주로 위성이 사용됩니다. 위성이 수집한 자료를 바탕으로 기상학자들은 태풍의 강도, 경로 등을 전망합니다. 하지만 위성 자료의 경우 정작 태풍이 왔을 때는 짙은 비구름에 가려 태풍의 속사정을 파악하기 힘들다는 단점이 있는 게 사실입니다. 이런 점에서 태풍을 연구하는 가장 좋은 방법은 태풍 속으로 들어가는 것입니다. 미국 대기기상국은 미국 해안 지역에 태풍이 발생하면 허리케인 헌터라는 비행기를 태풍 눈 속으로 보내 실제 태풍 정보를 수집합니다. This is a GPS drop wind sonde. We drop about 25 of these on any given mission around a tropical cyclone. They drop through the air in about 20 minutes, go through about 45,000 feet of atmosphere. And what they're doing is they're floating down on a parachute and reporting back to the airplane twice each second, temperature, pressure, humidity,
GPS-derived wind direction and wind speed. So they're getting a sounding, that's what you call a sounding, of the atmosphere from the point where they dropped from the airplane. And they will give this complete view of the atmosphere surrounding the cyclone, the hurricane, during the course of a flight. 태풍 속으로 직접 들어간다는 것은 대단히 위험한 일일 수 있습니다. 하지만 위험을 무릅쓴 만큼 수집한 자료는 정확합니다. 태풍에 대한 정확한 자료를 바탕으로 태풍 예보를 하는 것은 피해를 줄일 수 있는 중요한 방법입니다. Generally, we transit anywhere from an hour to 2 hours after the storm. The hurricane environment we get into, it's a lot of feeder bands, about 200 miles to the eye. If there is an eye, you got about a 20 to 50 mile eye. Once you get in, the feeder bands are kind of rough going in. Once you get into the eye, that's probably the heaviest weather, heaviest turbulence, and it's probably the most violent ride if it's a well-formed hurricane. Once you're in the eye, it becomes pretty evident, pretty clear. A lot of times it's clear above you. The seas are all tore up, but it's a beautiful sight. You have a 50,000-foot wall of clouds all around you, a stadium effect, and it's a spectacular place to be. And then they find zero wind center. We maneuver the plane so all the winds circle down to one point in the ocean. You can actually see the clouds swirling around a single point, and they fix zero wind center. That's this point that you guys see on TV. The latitude and longitude gets sent from us to the hurricane center. And that's the official point of where that hurricane is at that given amount of time. 허리케인 헌터와 함께 태풍 속으로 들어가 봤습니다. 이 화면은 1998년 조지라는 허리케인을 촬영한 것으로 허리케인이 지나가는 곳에 바다가 거칠게 휘몰아칩니다. 반면 태풍의 눈에 이르자 바다는 고요하고 바람조차 없어 맑은 하늘까지 보입니다. 태풍의 눈은 고요하다는 사실을 확인할 수 있습니다. 이 화면은 태풍 눈의 벽, 즉 아이월이라고 불리는 것입니다. 지름 40km 크기로 둥글게 퍼져 있는 구름 기둥이 장관을 연출합니다. 우리나라는 어떤 형태로 태풍 정보를 수집하는지 알아보았습니다. 우리나라에서는 제주도 고산기상대 레이더 관측 장비가 태풍 예보에 큰 역할을 담당하고 있습니다. 단순히 위성 자료에 의존하는 것이 아니라 다양한 방식으로 수집한 정보를 종합해 보다 정확한 태풍 예보를 하는 것입니다. 고산기상대에서는 모든 기상관측에서 행하고 있지만은 땅에서 관측하는 지상 기상 관측, 레이더 기상 관측, 또한 지상에서부터 상층까지 관측하는 고층 기상 관측, 해상을 감시하기 위한 파고 레이더 관측, 또한 이런 황사 관측, 또한 지구 대기 관측을 함으로써 종합 관측 기상들의 하에도 과언이 아닐 정도입니다. 또한 태풍 북상 시에 태풍이 현재 위치, 앞으로의 진로 방향, 크기 및 강도 등을 분석하고 고층 자료의 기초 자료를 제공함으로써 태풍이 전초 기지라고 할 수 있습니다. 2006년 7월 3호 태풍 에유니아가 북상했을 당시 고산기상대에서는 태풍의 실제 관측 자료와 정보를 제공해 예보에 큰 성과를 거뒀습니다. 그리고 고산기상대와 더불어 태풍 예보에 중요한 역할을 하는 것이 이어도 종합해양과학기기입니다. 북위 32도 7분 32초, 마라도 남서쪽 149km, 바다 위에 12층 아파트 높이로 솟아있는 이곳이 이어도 종합해양과학기기입니다. 무인 원격 제어 시스템으로 운영되는 이곳은 매일 10분 간격으로 각종 정보를 보냅니다. 위성 자료로 얻기 힘든 남부 해상의 기상, 해양 관측 자료를 제공해 해양 기상 관측 조사에 큰 공헌을 하고 있습니다. 태풍의 생성, 그 이동 방향, 동태를 파악하는 데 중요한 자료는 인공위성으로 관측한 자료입니다. 하지만 거기에 빠질 수 없는 자료가 바로 태풍을 실제 관측한 자료인데요. 이호도 해양과학기지는 우리나라로 가는 태풍의 약 40%가 지나가는 중요한 길목에 위치함으로써 그 태풍을 실제 관측하고 그
그 자료를 제공함으로써 태풍 예보에 중요한 역할을 하고 있습니다. 실제 이호도 해양과학기지 반경 해역 200km를 지나간 태풍은 8시간에서 12시간 후 한반도에 상륙하게 돼 이호도에서 수집한 자료는 정확한 태풍 예보에 크게 기여합니다. 그 단적인 예가 이제 2006년에 에비니아가 지나갈 때 우리가 그 이호도에서 관측된 수온 자료를 보면 태풍이 이제 지나가면서 무려 12도씨 정도 수온이 급격하게 이제 떨어지는 게 관측이 됐습니다. 그래서 그 결과로 이제 에비니아의 그 강도가 급격하게 떨어져서 그 우리나라에 이제 상륙할 때는 이제 큰 피해를 안 입혔는데요. 따라서 이렇게 그 이호도에서 관측되는 자료들을 우리가 앞으로 그 태풍 예측하는데 잘 활용한다면은 그 강도를 예측하는데 그 우리나라 특히 상륙하는 태풍의 강도를 예측하는데 아주 잘 활용될 것 같습니다. 태풍 예측에 유용하게 쓰이는 태풍 부위는 무인 조종으로 작동하며 태풍에 직접 떨어뜨려 정보를 수집하는 데 활용됩니다. 이 부위는 아르고스 태풍의 관측 부위입니다. 이 태풍이 올라올 때 이호도 기지에서 이 부위를 투하하게 되면은 태풍과 해류 방향에 따라 이 부위가 이동하면서 관측 자료를 실시간으로 저희 국립해양조사원으로 전송해 줌으로써 태풍이 앞으로 어떻게 변할 것인지 그 예보를 하는데 매우 중요한 데이터로 사용됩니다. 태풍 속에서 해양과 대기의 상호작용을 연구할 수 있는 세계 유일의 이호도 해양과학기지. 보다 정확한 예보를 통해 피해를 줄이는 데 도움을 줄 것입니다. 태풍은 지구 생체 리듬에 따른 당연한 결과물입니다. 보통 태풍 반경이 300km면 우리나라를 덮을 정도니 태풍을 피해갈 수도 없는 노릇입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 대처해야 할까요? 태풍이 우리 지역에 상륙할 것으로 예상되면 우선 승용차를 안전한 곳으로 대피시켜야 합니다. 아파트에서는 지하 주차장에 차를 주차하는 것이 좋습니다. 하지만 비가 너무 많이 내려 침수 가능성이 있진 않은지 잘 살펴야 합니다. 급하게 대피를 하게 될 경우를 생각해 기름을 가득 채워두는 것이 좋습니다. 밖에 세워둔 자전거나 화분은 강풍에 쓰러지거나 날아가지 않도록 집 안으로 옮겨 놓습니다. 비상시 먹을 수 있는 인스턴트 식품이나 건조식품을 준비해야 합니다. 하지만 정전이 될 경우 냉장고가 작동하지 않기 때문에 냉동식품은 피하는 것이 좋습니다. 냉장고 온도를 가장 차갑게 조정해두면 정전이 되더라도 냉장고 안의 음식물을 더 오랫동안 보관할 수 있습니다. 수돗물 공급이 끊길 경우를 대비해 식수와 생활용수로 쓸 물을 욕조에 담아두어야 합니다. 화재 위험이 있는 양초보다는 손전등을 준비하고 휴대용 라디오와 함께 여분의 건전지를 챙겨두는 것이 좋습니다. TV와 라디오는 지역 방송에 미리 채널을 맞춰둬야 우리 지역의 신속한 재해 정보를 들을 수 있습니다. 강풍에 유리창이 깨지지 않도록 테이프를 발라두면 좋지만 밖에서 날아드는 파편을 막아주지는 못합니다. 태풍과 강풍의 피해가 잦은 지역에서는 창문과 출입문에 금속재 덧문을 다는 것이 좋습니다. 유리가 깨지더라도 집안까지 파편이 튀지 않게 블라인드나 커튼을 쳐두어야 합니다. 아이들에게 태풍의 위험성을 한 번 더 알려주고 헤어질 경우 만날 장소, 친척들의 연락처 등을 한 번 더 챙겨두는 것이 좋습니다. 자치단체나 재해대책본부의 대피 명령이 있기 전까지는 외출을 삼가고 안전한 집안에 머무는 것이 최선의 대비책입니다. 例えば津波とかですね、台風時、これは正常な状況じゃないんですけども、異常な状況の時に人はですね、たまにその正常という認識を持ってしまう。これは正常バイアスということですね。正常性バイアスとも言いますけれども、あるいは平常時の偏見と言いまして、それを認めないという心理が働くわけですね。で、それと同時に多数派同調バイアスというのもあるんですけども、そういったものはみんなが大丈夫だからということで自分自身の行動が取れないと、みんなが動けば自分も動くということで認識してしまうという怖さがあるんですね。ですからそのトリガーとなるべきものがないと人
人が動かないという偏見を持つ、そういったのが一番怖い、その被害を拡大してしまうものがあるんです。 지난 4월 한중일 태풍 방제 전문가가 모여 미래의 태풍에 대한 발표를 했습니다. 이 자리에서는 한반도의 슈퍼 태풍 상륙 가능성과 방제 대책에 대해 이야기가 오갔습니다. 기상학자들은 미래의 태풍이 강해질 수 있다는 데 뜻을 모았습니다. 특히 이제 태풍의 강도에 큰 영향을 주는 난류, 따뜻한 물을 이제 보면 저기 오키나와 남쪽에서 쿠르시오가 이제 흘러서 일본 쪽으로 해서 흘러 지나가는데 그 쿠르시오의 지류가 우리나라 제주도 우측으로 해서 남해안으로 지나가서 동해안으로 이렇게 들어가고 있습니다. 그래서 이러한 그 난류들이 우리나라 이제 남해 쪽에 많이 분포하고 있는데요. 태풍이 이제 여기를 지나게 되면 그 강도가 점점 더 세질 수도 있고 또 유지가 되면서 사실은 이제 북상하면서 약해져야 되는데 이 난류위를 지나면서 그 강도가 유지돼서 아주 강한 태풍이 우리나라에 이제 상륙을 할 수가 있습니다. 난 이치입니다. 우리나라에 큰 피해를 입혔던 루사, 매미, 사라가 바로 난류와 만나 북상한 태풍이라는 점을 보면 그 위험성을 미루어 짐작할 수 있습니다. 한반도를 지나간 태풍을 분석해본 결과 태풍은 더 강해지고 난류를 지나면서 오른쪽으로 치우치는 경향을 보인다고 합니다. 그렇다면 앞으로 슈퍼급 태풍이 한반도에 상륙할 가능성도 결코 부정할 수 없는 상황입니다. 태풍 자료들을 한 5년간 자료들을 이제 분석을 해서 그 중심기압, 우리나라에 상륙했을 때 그 중심기압을 한번 그래프로 그려봤더니 그 중심기압이 그 70년도에 비해서 그 2000년대에 아주 그 큰 값으로 증가를 했습니다. 그래서 그 중심기압이 그 작아졌다는 얘기는 태풍의 강도가 점점점 세지고 있다는 얘기인데요. 결국은 과거에 비해서 현재 이 태풍의 강도가 특히 우리나라에 상륙하는 태풍의 강도가 점점 세지고 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 우리 몸에서 혈액이 순환하듯 태풍은 지구상에서 아주 자연스러운 현상이지만 인간에게 막대한 피해를 줘 재해라고 불립니다. 하지만 다른 측면에서는 도움이 되기도 합니다. 재해가 아니라 어떤 면에서는 이거는 그 축복이에요. 사실은 이게 자연 현상이란 말이죠. 이 지구의 남쪽에는 열이 남고 북쪽에는 열이 모자라고 그래서 이제 어떤 과정으로든지 남쪽에 남는 열이 북쪽으로 전달해야 되는데 그 과정 중에는 해류라는 게 있고 바닷물이 이제 움직이면서 열을 전달하는 과정이 있고 또 지금 이런 태풍이 있고 그다음에 이게 제가 왜 아까 축복이라고 했냐면은 이게 이제 요즘은 물이 부족하지 않습니까? 이 수자원 공사라든가 수자원 하시는 분들은 태풍이 돈으로 보일 거예요, 그 사람들한테는. 특별히 또 우리나라 사람들 관광 자주 가는 그 구암 있지 않습니까? 구암 거기서 사용하는 물의 100%가 태풍으로부터 온 겁니다. 태풍이 지나가야지 그걸 다 거기다 저장해가지고 그 1년 내내 물을 쓰는 거예요. 그럼 태풍이 안 오면 그 사람들 어떻게 할 겁니까? 그죠? 그러니까 우리도 특히 지금 계속 물 부족이라고 얘기하고 있는데 태풍 때문에 우리가 얻는 물이 굉장히 많습니다. 그걸 태풍이 안 오면은 안 되지요. 대만 같은데 특히 뭐 거기도 이제 태풍 때문에 거의 그 사람들의 강수량의 한 60-70%는 더 태풍 때문에 온다 그래요. 그러니까 단지 이제 문제는 태풍 때문에 피해를 보는 인명 피해, 그다음에 재산 피해가 있으니까 그거를 철저히 대비하면은 태풍은 우리 이 조물주가 우리한테 준 축복입니다. 지구가 만들어지고 13만 개 이상의 태풍이 발생하고 소멸되었습니다. 어떻게 받아들이고 대비하느냐에 따라 재해가 될 수도 있고 축복이 될 수도 있는 태풍은 두 얼굴을 가지고 있습니다. 영원한 재해로 남겨둘 것입니다. 현명하게 대비할 것입니다. 점점 강해지는 미래의 태풍 앞에 서 있는 우리의 선택만이 남았습니다.